जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत करछि मोर आ गोटे न्यू ब्लॉग को। तो यहाँ हूँ आज मोर फास्ट ब्लॉग मु आगुरी केबे भी ब्लॉग करना। तो आपण मैंने सपोर्ट मोर दरकार मुझे आगू को बढ़िया दरकार। मु बहुत थर ट्राए कर भिडियो करने किंतु मु केबे करी नहीं आज पर्यटन किंतु आज मनस्थ कली कि हाँ आज टे भिडियो करी बोली। तो से आज भिडियो मु स्टार्ट कर देछि। तो सकाल उठी गाधुआ पाधुआ सारिकी मो काम सब मु कर देछि। देन तापर भिडियोटा मु आरंभ करछि। एबे जीवा आम से घर को सकालू किसी भी खाई नहीं जमी आप समस्त सपोर्ट कर मत भी सेमती टी सपोर्ट करेंगे भल पाइबा देवे। तो जीवा आम से घर को तापर कौन रोषेईबास करवा सब आज दिनटा केमी जाऊँगी कौन हो आपण मैंने पाखे भिडियो द्वारा सब जनइबी। मोर सेमती कैमेरा धरिया कि नहांती मु एकाटिया जहाँ कैमेरा धरिकी भिडियो जहाँ बनइबी। तो चलो जीवा भिडियोटे पे स्टार्ट करिया। 3-4 दिन हो आम आड़े लगातार वर्षा चलती टोटाल भी बंद होनी माने वर्षा बाहर भी विरक्त लगुच। दुआर मुँह आगे मुझे सब टेबुल गोलाप गछ लगे सका उठे चाहबू उफ मन पूरा शांति हो से गच को देखला तापर मु माटी घर को पलि आसती। तो नुआ नुआ भिडियो कर तो लोक बाक मत अनाउन से भॉइस कहनी पछरे रेकर्डिंग करके भॉइस अपलोड कर माटी घर को पलि आसती। रोषेईबास करी कादुଅ जमती होचे नकार कथा गोड़ सब घा हो बाली खाई आसिक मुझे टेंशन पूरा मो मुंड खराब हो गला। तो कौन रोषे करी मो संगे भाविकी छिड़ा है माँ आसले पचारि कौन रोषे करने। तो जहाँ आज सोमवार अच्छी तो निरामिष हम तापर मो पलि आसती कोठा घर देखूँ तो केते बड़ा पागल मो ग्रिल ताकू खोलिनी कि ग्रिलटा पेलू से खोल कि कौन कहबू एत बड़ा पागल मैंने मुंडर मोर ओढ़ना बाहरनी खाली चारिआडे देढ़शुर जुआड़े देखो से देढ़शुर मुंडर टोटाल ओढ़ना मोर बाहर नहीं। माटी घर गले तापर से ओढ़ना खोलिक रोषे करमी तापर वर्षा होचे एणे चुली पाखर बसले गरम लगुच मनीष कर तो कौन कर माने टेंशन उपर खाली टेंशन बाहरुन जे पूरा काल। तापर मु पलि आसली घर को मो लुगापटा नापाई कारण वर्षा होची तो लुगापटा सब रही मुझे धोईली। तो आज टे खरा देखी तो से मुझे नहीं गली लुगाड़ा सब धुआधुई करके पकईदेमी जल्दी जल्दी सुखीज। तापर मो बहुत कम भी अच्छी गोटे पर गोटे कम सारिबार अच्छी रोषे करके समस्त खाई देवार अच्छी कम न कले हम कि घरे सीना एमती शुई जाए बसी जाए बो उपर भरोसा करके रुए कि हाँ बो रोषे कर दब मु खाइबी करी किंतु एठी भाई किए शुणिबार ना निजे करू निजे खाइबू जमा क्या डिपेंडेंट नुह शाशु करेंगे हाँ अल्प बहुत किंतु सी सब गोटे आशा करता ना बो आसला सब कर। मुझे भात बसई देती भात बसई सारापर ये बसती धूआं हो पछाड़ू पवन दौर से खाली चुली लिभि जाऊँगी धूआं हो करमी कौन प्रभु मत बाट देखाओ बसिक तापर भावुली माने झील थी केते भल होता कुआड़े जाऊली बुलूली कॉलेज कंप्यूटर क्लास किंतु ये बसिक देखो मु पागल भाया कम काठी भांगुची कौन करी झील जन्म तो पर घर को आज अच्छा बाप घर आज नथिबा काली शाशु घर को जावा कम दाम सब करवा सब कष्ट को सहीकि आगू को बढ़िया माने एत जोर मत विरक्त लगुच पवन देखिए चुली लिभि हो न कहर कथा। तो मुझे बसिकी चुली भाव मोर मन पड़ा गोटे गीत तो से गीतटा मुझे गाई दूचे मो हाथ मेहंदी। तो से गीतटा गाईदे टे मनटा खुशी करदे सब गोटे बोरिंग हेल्ले भल हम कि एंजयमेंट कले भल लगे। तो पोईपत्र मार्सनाड़ी सुला डाली आउ हूँ बोईतालु माँ मत देते तापर मुझे सब बसिकी जुगाड़ देती बोईतालु बोईतालु किए नब कि कमेंट मत कह आम गचर बोईतालु है कि काटी देनी तो छोट छोट करी काटिकी जमी करती आमर घाट से टाइम सब मेंची मेंची करदे काटिकी छोट छोट करदेली बापा तापर पचारे कहारिके दब कि मुझे हाँ देमी बड़ माँ टी खंडे देमी आमर खंडे करी कहीकि मुझे कटा आरंभ करदेली बस सब काटिदेनी। एबे मो पाखे कहीं नथिले बस खाली मो ससुर थे शाशु थे आ देढ़शुर वगैरह कहीं नथिले से मो मुंडर ओढ़ना खोलदेकी काम दाम कर पूरा लगी पड़चे घरे खाली माँ को ठकेकी एणे तेणे पलाए काम दाम करेनि किंतु एठी ठकेई कुआड़े जाई होनी सबू काम मत करने पड़ो मु सबू कम ही करछे। तो करवा ना तो समस्ते कर मु भी करी स्वामी को मने मने मो बहुत गाली करे कि तुम्हें मत मु पाठ पढ़ुली मत तुम्हें मैरेज कल मु तुम घर आसी रही पूरा पंजूर भाया बांधिक रही किए केते फ्रीडम होगी बुलूँ किंतु मुझे सब रोचे काम दाम कर कुआड़े भी जापारे कि आम बाप घर भी ठीक से मुझे जापारे सब ये रोचे कारण मो शाशुशुर टे बुढ़ाए बुढ़ी हो गले ना तो तांको भी अनाई पड़ो रोषेईबास कर देवाई पड़ो से मैंने मो हाथ को अनेइंट जदि मु कर नदेवी तो करके दब किए तो मो बापा मुझे भावे तांको भी सेमती भाविकी सह रही आसी।
ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଗାପଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ, ମୁଁ ଜମା ବି କାଚିବା ପାଇଁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିକି ଟିକେ ଲୁଗାପଟା କାଚି ଦେଉଛି। କାଚି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ କାମ ଭିତରେ କାମ, ଭାତ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଲୁଗା କାଚିବା ପାଇଁ। ଲୁଗା କାଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବଘାରି ଦେବି। ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କହି ହେଉନି କି ସହି ହେଉନି। ଘରେ ମୁହଁରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଯାଆ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସଉଥିଲି କହିକି କି ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଅନାଅ, ଟିକେ ହସ, ତୁମ ଦେହ କାହିଁକି ଖରାପ। ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୱରରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇକି ବର୍ଷାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ସେଇ କଥା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସଉଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ତାପରେ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ଆଣିକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ସାଧା ଉପରେ ଆଜି ସବୁ ହେବ ନା, କାରଣ ଆଜି ଟିକେ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହିଁ, ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ କି ଆଜି ଟିକେ ଶାଗ କରିଦେ, ଶାଗ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେଉଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଶାଗ କରିସାରିକି ନେଇଗଲି ତରକାରୀଟାକୁ ଏବେ ଘରେ ରଖିଦେବି, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଜୋକ କାଚିଣ୍ଡି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ମକାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ନେଇକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରଖିଦେବି। ମୋ ହାତ ଆଣେ ଜୋରରେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଭାଇ, ନ କହିବାର କଥା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ହାତ ଜୋରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପଛରେ ମୋର ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଶାଗଟା ମୁଁ ଏବେ ବସେଇଥିଲି, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରରେ ବି ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି, ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଜୋରରେ। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଜୋରରେ। ଏମିତି ବସିଥିଲି, ବସି ସବୁ ଭାବୁଥିଲି କଥା। ତାପରେ ଶାଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଲି। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ସରିଯିବ, ସରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇଦେବୁ, ଏ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବସିଲି, କାରଣ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଭାଇ କାହାକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତୁ ଆଗରୁ ଖାଇଦେବୁ, ଆମେ ପରେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଭାତ ତରକାରୀ, ମୁଁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲିନି, କାରଣ ମୋତେ ଶାଗ ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆମ୍ବୁଲ, ଚିନି, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାକୁ ପୁରା ପାଗ ଦେଇକି ଦଳି ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ରଗଡ଼ିକି ରାଗ ରାଗ କରିକି। ଭାଇ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରା ଲାଳ ବୋହି ଆସିଛି, କ'ଣ କହିବି। ତ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ତାକୁ ପୁରା ଦଳି ଦେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ପେଟେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ନିଜ ଘରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କରିବୁ, ସେମିତି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେନି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଏଠି ବସି ଖାଇଦିଏ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉଠି ମୋ କାମ ଦାମ କରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଖାଇବି ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଲୁଗାପଟାଟା ଶୁଖେଇଥିଲି, ଟୋଟାଲ ମେଘ ହେଉଛି ଯେତେ ଜୋରେ, ଟୋଟାଲ ଶୁଖୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଘର ଭିତରକୁ। ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇଦେଇକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଖରାବେଳଟାରେ, ତ ମେଘ ହେଉଛି, କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିବେ ଘର ଭିତରକୁ। କବାଟ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇଦେଇକି ଯାଇକି କେମିତି ଶୋଇବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଭଏସ୍ ଦେବି, ମାନେ ଦୁନିଆ କାମ, କାମ ଭିତରେ କାମ। କେମିତି ସାରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ, ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବି ଟିକେ, କାରଣ ନ ଶୋଇଲେ ପୁଣି ଦେହ ହାତ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ରହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ହାତ ସବୁବେଳେ ଥରୁଛି। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କାଲି ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲି, ତ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବାହାରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି। କେହି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତ ନିଜେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବି ଭାବରେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତାପରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି କ'ଣ କାମ ଦାମ ସବୁ କରିବି ଆଉ, ଏ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଘର କଥା ବି ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ବି ନୁହଁ, ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକାଠିଆ କରୁଛି। ଭାବେ ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତା, କରନ୍ତା। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଭାବିକି କାମ ଦାମ ସବୁ କରିଦେଲି। କରିସାରିକି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଲି। ତା ବ୍ଲାଉଜକୁ, ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ସିଲେଇ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସାଇଡ଼୍ କରି ମୋର ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ହେଲେ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପୁରା ମାନେ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କାମ ମୁଁ କରିସାରିବି, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରିସେପସନ୍ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ସିଲେଇ କରିଥିଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା, କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ବି ନୁହଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା କରିଥିଲି, କରିକି ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲି, କରିକି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ମୁଁ ନା ଆଉ କିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ, ଲୋକେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରେ ବୁଝୁଛି କି ହଁ ହେଉଛି
ସମସ୍ତେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ କାମ ମୁଁ କରିମି, କାହା କଥାରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଭାଇ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତକିଆଟାକୁ ପକେଇଦେବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିକି ଦାନା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପେଟରେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ। ତ ରହି